वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदावाद् पीताम्बरान्दरुणबिम्बफलादरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततेन पूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगणान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वागरतामिव सम्पृक्तो वागरतापतिपत्तये जगतापितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। बालकृष्ण की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। रणछोड़ जी महाराज की जय। गुराम जी महाराज की जय। रणमुक्तेश्वर महादेव की जय। बिलेश्वर महादेव की जय। सिद्धेश्वर महादेव की जय। श्री कोड़ियार मात की जय। महाकाली मात की जय। कुलदेवी मात की जय। गौ मात की जय। अयोध्या धाम की जय। गिरिरानी दत्त महाराज की जय। पितृनारायण देव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंद।
नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद नारायण दीन दयाल रे भज मन 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 राधे गोविंद राधे गोविंद भजो 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 राधे गोविंद नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंद नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंद संसार सागर महाजल भरियो संसार सागर महाजल भरियो संसार सागर महाजल भरियो संसार सागर महाजल भरियो नैया लगा दो मोरी पार भज मन राधे गोविंदा नैया लगा दो मोरी पार भज मन राधे गोविंदा
लगा दो मोरी पार भज मन राधे गोविंदा नैया लगा दो मोरी पार भज मन राधे गोविंदा अब तो मनवा बन सत्संगी 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 भक्ति मत कर तू बेढंगी 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 जाएगा एक दिन प्राण भज मन राधे गोविंदा 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 नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा 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 परारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं हवशाद्वोच गोविन्द दामोदर माधवेति हे गृहे गो पवदो कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं
ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખમ શયાના નિલયે નિજભિ નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા નિશ્ચિતં તન્મયતા વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ જીહવે સદેવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તિ વિનાશનાની ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ સુખાવસાને ઇદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ ચાપ્યં ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ જીહવે પિબસ્વામૃતમેતદેવ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી श्रीशुकोवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं व्रजस्त्रियः कृष्णविषक्तमानसा विसृज्य रुरुदुस्मसुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति પરબ્રહ્મ પરમાત્માની પરમ પવિત્ર અને પુનિત પાવન કથામાં સૌ શ્રોતાઓને જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગુરુદેવ. આ તરફ ભગવાન કૃષ્ણ બલરામને લઈ અને અક્રૂરજી રથમાં એ સવાર થયા છે. ગોપીઓને આશ્વાસન આપ્યું છે, રાધાજીને પણ બંસરી આપી અને આશ્વાસન આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે હું યાદ આવું ત્યારે ત્યારે તમે બંસરીનો નાદ કરજો. ભાગવતકાર કહે છે, અક્રૂરજી, બલરામ અને કૃષ્ણ ધીમે ધીમે રથ આગળ વધ્યો છે. થોડા થોડા અંતરે અક્રૂરજીની સાથે આવેલા ગુપ્તચરો, એમના સૈનિકો, એ વારંવાર અક્રૂરજીને સમાચાર આપે છે. અને કૃષ્ણએ જ્યારે આ જોયું તો એ વખતે બરોબર યમુના નદીને કિનારે રથ પહોંચ્યો છે. યમુના નદીને કિનારે રથ પહોંચ્યો. મધ્યાહનનો સમય હતો. અક્રૂરજી કહે છે કે હે બલરામ, હે કૃષ્ણ, હમણાં જ હું સ્નાન કરી લઉં, મધ્યાહન સંધ્યા કરી લઉં
અને પછી પાછા આપણે મથુરા તરફ રથ ચલાવીએ. આ સમયે બલરામ અને કૃષ્ણ રથમાં બેઠા છે. અક્રુજી યમુના નદીમાં સ્નાન કરે છે. સ્નાન થઈ ગયું છે, બરોબર એવી ડૂબકી લગાડી છે. કૃષ્ણ બલરામને કહે છે કે ભાઈ, કાકા આપણી બહુ ચિંતા કરે છે. બંને ભાઈઓ વાતો કરતા હતા. એવામાં કૃષ્ણએ પોતાની લીલાના દર્શન યમુના નદીમાં અક્રુજીને કરાવ્યા છે. બંને ભાઈઓ રથમાં બેઠા બેઠા વાતો કરે છે અને એ જ દિવ્ય દર્શન અક્રૂરજીને યમુના નદીમાં થયું છે. ઝડપથી અક્રૂરજી બહાર આવીને જોવે છે, ત્યાં તો બલરામ અને કૃષ્ણ રથમાં બેઠા બેઠા વાતો કરે છે. વળી પાછી ડૂબકી લગાડી તો એ સમયે નવે નવ અવતારના દર્શન યમુના નદીમાં અક્રૂરજીને થયા છે. વળી બહાર આવીને જોવે છે તો કૃષ્ણ અને બલરામ એ સંવાદ કરી રહ્યા છે. અંતિમ અને છેલ્લી ડૂબકી લગાડી તો 24 અવતારના દર્શન યમુના નદીમાં અક્રૂરજીને ભગવાને કરાવ્યા છે. ઝડપથી બહાર આવ્યા એ વખતે કૃષ્ણની એ દ્રષ્ટિ અક્રૂરજી ઉપર પડે છે અને કહે છે, કાકા શું કઈ ચિંતામાં છો? અક્રૂરજી એક પણ શબ્દ બોલતા નથી. તરત જ સ્નાન કરી સંધ્યાવંદન કરી અને રથમાં બેસી ગયા છે. અને એમના ગુપ્તચરો જે માહિતી લઈને આવે છે અને એ સમયે અક્રૂરજીને ભરોસો થયો કે આ કોઈ સામાન્ય છે જ નહીં. એને ખબર હતી કે આ સાક્ષાત શ્રી હરિના અવતાર છે અને છતાં પણ ચિંતા કરતા હતા. પણ આજે એને એ દ્રઢ વિશ્વાસ થયો કે બસ ગુપ્તચરોને કહ્યું કે તમે ચિંતા કરોમાં, તમે તમતારે હવે મથુરા તરફ જાઓ, અમે હમણાં જ એ તરફ આવીએ છીએ. ધીમે ધીમે રથ એ આગળ વધે છે. સાયંકાળનો સમય થયો અને એ સમયે મથુરા તરફ અક્રૂરજી, બલરામ અને કૃષ્ણ અને એમની સાથે નંદ બાબા અને થોડા ગોવાળિયાઓ પણ બીજા રથમાં હતા. એ બધા જ ત્યાં પહોંચ્યા છે. સુંદર એક વાડી હતી અને વાડીમાં બલરામ, કૃષ્ણને, નંદ બાબાને, ગોવાળિયાઓને બધાને ત્યાં નિવાસ આપે છે, ત્યાં ઉતારો આપે છે. એ ઉતારો આપ્યો છે. અક્રૂરજી કહે છે, બે હાથ જોડી નંદ બાબા, હવે કૃષ્ણ અને બલરામની જવાબદારી હવે હું તમને સોંપું છું. હું મારા રાજમહેલ તરફ જાઉં છું. રાજા કંસને હું સમાચાર આપું છું કે કૃષ્ણ અને બલરામ અહીં મથુરામાં એક ઉતારો છે ત્યાં આવી ગયા છે. નંદ બાબા કહે છે, અક્રૂરજી કોઈ ચિંતા કરતા નહીં, તમે તમતારે સુખરૂપ જાઓ. અને એ સમયે સાંજના સમયે નંદ બાબાની સેવા કૃષ્ણ અને બલરામ કરે છે. પોતપોતાના કક્ષમાં શયન કરે છે. વહેલી સવારનો પરોઢ થયો. સૂર્યનારાયણ પૂર્વ દિશામાં ઉદિત થયા અને એ સમયે નંદ બાબાને વંદન કરી, સંધ્યાવંદન કરી, કૃષ્ણ અને બલરામ બે હાથ જોડી અને નંદ બાબાને કહે છે કે બાબા, અમે જરા નગરના દર્શન કરીને આવીએ. આ પ્રમાણે જ્યારે કહ્યું તો નંદ બાબા કહે છે કે પણ કૃષ્ણ, જો બલરામ, બંનેને કહું છું તમે ધ્યાન રાખજો. તમે ગોકુળમાં અને વૃંદાવનમાં ઘણા બધા તોફાન કરતા હતા. એ આપણું નગર હતું, પણ અત્યારે આપણે રાજા કંસના નગરમાં આવ્યા છીએ. તમે અહીંયા જરા પણ કઈ તોફાન કરતા નહીં. કૃષ્ણ હસતા હસતા કે બાબા, અમે તો તોફાન ન કરીએ, પણ રાજા કંસના કોક સૈનિકો આવીને એ તોફાને ચડે તો? નંદ બાબા એક પણ શબ્દ બોલતા નથી. હસતા હસતા કૃષ્ણ, બલરામ અને પોતાના મિત્રો એ ત્યાંથી બહાર નીકળે છે. બહાર નીકળતા નીકળતા
સૌ પ્રથમ એને એક ધોબી મળે છે. રામાવતારના એ ધોબી છે. સુંદર મજાના એ કંસના એ વસ્ત્ર લઈને જતા હતા અને કૃષ્ણ અને બલરામને વિચાર આવ્યો. કૃષ્ણએ કહ્યું કે એ ધોબી ભાઈ, આ વસ્ત્ર તો બહુ સરસ છે. માથે સોનાની મોહર છે. એટલું જ નહીં, હીરા જડિત એ વસ્ત્રો છે, સોનાની કિનારી છે. આ વસ્ત્ર અમને આપો ની. ધોબી કહેવા લાગ્યો, એ ગોવાળિયા, તે કોઈ દી જોયા નહીં હોય. આ વસ્ત્ર તો અમારા રાજા કંસના છે. હું સફાઈ કરીને એને દેવા જાઉં છું. અને ગોવાળિયા, તને આ કપડાં સારાય ન લાગે. અને એ વખતે કૃષ્ણચંદ્રને જરા ક્રોધ થયો છે. બલરામને કહ્યું કે ભાઈ, આ પૂર્વમાં રામાવતારમાં આ ધોબીએ અને આ અવતારમાં આપણે હવે એને મારવાનો છે. બલરામને આજ્ઞા આપી છે. એક મુઠ્ઠીનો પ્રહાર કરી અને એ જ વખતે એ ધોબીના શરીરમાં રહેલો પ્રાણ એ પ્રભુએ એનું હરણ કર્યું છે. વસ્ત્ર બધાએ લઈ લીધા. વસ્ત્ર લઈ અને સીધા ગોવાળિયાઓને આપ્યા, આલ્યો ગોવાળિયો પહેરી લ્યો. પણ બરોબર થાય એવું કે ક્યાં એ કંસનો પગ અને ક્યાં ઓલા ગોવાળિયાનો પગ. બરોબર પાયજામો પહેરો તો એક પગ નાખે ને તો એક પાયજામના એક ઓલામાં બંને પગ સમાઈ જાય, એવડા મોટા મોટા. ગોવાળિયાઓ કહેવા લાગે કે લાલા, આ કપડાં અમને થતા જ નથી, બહુ મોટા છે. કૃષ્ણ હસતા હસતા કંઈક ચિંતા કરોમાં, હમણાં કંઈક એની વ્યવસ્થા થઈ જશે. એમ કરતા કરતા બલરામ, કૃષ્ણ અને ગોવાળિયાઓ આગળ વધ્યા. ત્યાં બરોબર દરજી દાદા હતા. એને ખબર પડી કે આ તો વૃંદાવનમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા છે. પોતાના આસન ઉપરથી ઊભા થઈને બે હાથ જોડીને ઊભા રહ્યા છે. અરે લાલા, હે બલરામ, હે ગોવાળિયાઓ, મારા લાયક કંઈક કામ હોય તો મને કહો. એ વખતે કૃષ્ણ હસતા હસતા કહેવાય કે દાદા, તમારું જ કામ છે. આલ્યો, આ વસ્ત્ર છે કંસના, પણ આ બધાએ ગોવાળિયાઓનું બરોબર માપ લઈ લ્યો, બધાને માપે થઈ જાય. તરત જ વસ્ત્ર એમને આપ્યા છે. ભાગવતકાર કહે છે કે દરજી દાદાએ બધાનું બરોબર માપ લઈ અને વસ્ત્ર બનાવી દીધા. અને પછી કૃષ્ણ કહેવા લાગ્યા કે દાદા માગો. દાદા કે મારે કાંઈ જોતું નથી. કૃષ્ણ કહે એમ ન ચાલે, મારે તમને આપવું જ છે, વરદાન આપવું જ છે. પણ એ સમયે ભાગવતકાર કહે છે દરજી દાદાએ કાંઈ માગ્યું નહીં, પણ એ વખતે કૃષ્ણએ બે હાથ ઊંચા કરી અને એટલું કહ્યું કે દરજી દાદા, જ્યાં સુધી તમે જીવો ત્યાં સુધી તમે સીવો. એ વરદાન આપી અને ભગવાન કૃષ્ણ એ આગળ વધ્યા. અને આગળ વધતા વધતા એક સુંદર મજાનો બગીચો આવ્યો છે. સુદામા નામના એક માળી હતા અને માળી એ સુંદર મજાનો એ બગીચાનું એ જતન કરતા હતા. ત્યાં જઈ અને કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે દાદા, સુંદર મજાના પુષ્પ છે. સુદામા નામના એ માળી કહેવા લાગ્યા, કૃષ્ણ આ તમારા માટે જ છે. એમને ઈચ્છિત વરદાન આપી અને ભગવાન આગળ વધે છે. આગળ વધતા વધતા કુબ્જા નામની એક સ્ત્રી એમને મળે છે. હતી સુંદરી, પણ એના જેટલા અંગ હતા એ બધા અંગ વધારે વાંકા વળી ગયા હતા. અને ભગવાને દૂરથી જ્યારે કુબ્જાને જોઈ છે અને એ વખતે ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું, અરે હો સુંદરી. અને જ્યારે આમ કહ્યું એટલે કુબ્જા ઊભી રહી ગઈ કે આ કોક ગોવાળિયો મારી મસ્તી કરી રહ્યો છે. પણ એમની પાસે સુંદર મજાનું ચંદન હતું, કેસરવાળું ચંદન. દરરોજનો ક્રમ હતો કે કેસરવાળું ચંદન એનો લેપ એ રાજા કંસને આપવા માટે જાય છે. એની પાસે સુગંધ આવતી હતી. કૃષ્ણ કહેવા લાગ્યા કે હે સુંદરી, સુગંધ તો બહુ સરસ આવે છે, તમારી પાસે શું છે? કુબ્જાએ પોતાના હાથમાં એ ચંદન હતું એ કૃષ્ણને આપ્યું છે. લે આલે, એ લાલા,
આ તો ચંદન છે. કુબજાને ભગવાન વરદાન આપે છે, હે સુંદરી, અવશ્ય હું તારી ઘરે આવીશ. પરંતુ જરા ભગવાનની દયા આવી, એનું મસ્તક પકડ્યું છે. મસ્તક પકડીને બરોબર દાઢી પકડી અને જરાક આમ ઊંચું જવાનું કીધું ને, ત્યાં તો સુંદર મજાની અંગવાળી એક કુબજા બની ગઈ છે. એને ઈચ્છિત વરદાન આપી ભગવાન કૃષ્ણ, બલરામ અને ગોવાળિયાઓ આગળ વધ્યા. અને હવે થાય છે એવું, જેટલા એ નગરજનો, ત્યાં રહેવાવાળી સ્ત્રીઓ એ પોતાની અટારીઓમાં ઊભી ઊભી જોવે છે. આ તો ગોકુળમાંથી આવેલો યશોદાનો છોરો અને એની સાથે એમના મિત્રો, એમના ભાઈ. પણ બધાને વિચાર આવે છે કે આપણે એનું કેવી રીતે સ્વાગત કરીશું. બધાને ખબર પડી ગઈ કે આ તો સાક્ષાત શ્રી હરિના અવતાર છે. જેવી જેવી ઈચ્છા જે ભક્તો રાખે છે એવા દર્શન પ્રભુ કૃષ્ણ એને આપે છે. કોઈ વળી એવું વિચારે કે આ તો યશોદાનો લાલો ગોવાળિયો છે, તો એને ગોવાળિયાના દર્શન થાય. કોઈ વળી સ્ત્રીઓ એવું વિચારે કે આ તો અખિલ બ્રહ્માંડનો નાયક સ્વયં પ્રભુ શ્રી હરિ છે, તો એને એવા દર્શન આપે. કોઈ વળી એવું વિચારે કે આ તો યશોદાનો એક ગોપાલ છે, તો એમને એક ગોવાળ તરીકે દર્શન આપે. કોઈ વળી એવું વિચારે કે આ તો નંદ બાબાનો છોરો, મનમાં ને મનમાં વિચાર કરે છે. જેવા વિચાર કરે છે એવા દર્શન આપે છે. પણ એ બધાને થયું કે આપણે તો આનું સ્વાગત કરવું જોઈએ. અને એ સમયે એ મથુરાની સ્ત્રીઓ હતી, અટારીએ આવી કઢિયેલ દૂધ ભેગું રાખ્યું છે. એ કે આપણે આનું સ્વાગત કેવી રીતે કરીશું. કઢિયેલ દૂધ રાખ્યું, એમાં હળદર નાખી, એમાં કંકુ નાખ્યું, બરોબર હલાવી અને અટારીએ ઊભા ઊભા હાથમાં પાત્ર લઈ અને ન્યાથી એ કૃષ્ણ બરાબર નીકળે ને તો સીધું એની માથે નાખે છે. ત્યાં તો કૃષ્ણ અને બલરામ અને ગોવાળિયાઓ નાચવા લાગ્યા. અરે હે લાલા, જો તો ખરા, ગોકુળમાં છે અને અહીંયા આપણે આનંદ કરવાનો છે. આ જો બધી સ્ત્રીઓ આપણું સ્વાગત કરે છે. ત્યાં તો ગોવાળિયાઓ બધા મેંડા નાચવા અને મેંડા કૂદવા. વળી બલરામ કહે, કૃષ્ણ કહે, ધીમે ધીમે બહુ અવાજ કરતા નહીં, રાજાને ખબર પડી જશે, ઈ પણ આપણી ભેગા અહીંયા ભેગા આવી જશે. વળી ધીમે ધીમે ચાલતા ચાલતા સ્ત્રીઓ એમનું સ્વાગત કરે છે. આગળ વધતા વધતા દૂરથી એણે સુંદર મજાનું એક ધનુષ્ય જોયું છે. ધનુષ્ય જોયું, બધા જ સૈનિકો ત્યાં પહેરો ભરી રહ્યા હતા. કૃષ્ણ બલરામને કહે છે, એમના મિત્રોને કહે છે કે ચાલો આપણે પણ આ ધનુષ્યના દર્શન કરવા જઈએ. કૃષ્ણ, બલરામ અને ગોવાળિયાઓ ધીમેકથી એ જ્યાં ધનુષ્ય પડેલું હતું ત્યાં એ દર્શન કરવા માટે જાય છે. સૈનિકોને ખબર નથી પડી કે આ બલરામ છે, આ કૃષ્ણ છે, આ ગોવાળિયાઓ છે. કારણ કે ઓલી મથુરાની સ્ત્રીઓએ કઢિયેલ દૂધ, હળદર ને કંકુન બધું ભેગું કરીને માથે નાખ્યું હતું ને, તો એના કપડા ભીના ભીના હતા, લાલ લાલ હતા. અને ક્યાંકથી છોકરાઓ રમીને આવ્યા હોય ને એવું એને સૈનિકોએ દૂરથી જોયું. અને આ પ્રમાણે જોયું એટલે ઓલા સૈનિકોને એમ થયું કે આ તો ગોવાળિયાઓ છે, ગામડામાંથી આવ્યા લાગે છે, ભલે એ કે આવે. એટલે ધીમેકથી કૃષ્ણએ કહ્યું કે અમે દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ, અમને અંદર જવા દેશો? અરે આવો આવો આવો, આ તો અમારા રાજા કંસનું એક ધનુષ્ય પડેલું છે, આવો પધારો પધારો. અને ધીમેથી અંદર ગયા છે. અંદર જતા દૂરથી ધનુષ્યના દર્શન કર્યા. ભગવાન કૃષ્ણે જરા બલરામને ઈશારો કર્યો, આ ધનુષ્ય આપણે ભાંગવું પડશે. બલરામને જરા ઈશારો કર્યો છે. કૃષ્ણ જરાક નજીક જવાની તૈયારી કરે છે. સૈનિકો ના પડે છે, એ છોકરાઓ, એને તમારે અડવાનું નથી. પણ કૃષ્ણ કે અમે તો ખાલી એને સ્પર્શ કરી નમસ્કાર કરવા જઈએ છીએ. આમ કરી જરા નજીક પહોંચી ધનુષ્યને હાથમાં લીધું છે. હાથમાં લઈને ધનુષ્યના કટકા કરી એક કટકો બલરામને આપે છે, એક પોતાની પાસે રાખે છે. અને ત્યાં તો આક્રમણ થયું.
એવું આક્રમણ થયું છે. એની પાસે તો કાંઈ આયુધ નથી, પણ ધનુષ્યના જે કટકા હતા એની સાથે મેળા છે બલરામ અને કૃષ્ણ યુદ્ધ કરવા. જેટલા સૈનિકો હતા એ ઓળખી ગયા ભગવાનને, એ બધા ભાગી ગયા, અને જે નથી ઓળખા અને વિરોધ કરતા હતા એને ભગવાન કૃષ્ણએ ડાયરેક્ટ યમ સદન યમપુરીમાં મોકલ્યા છે. ભાગવતકાર કહે છે કૃષ્ણ બલરામ અને ગોવાળિયાઓ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે અને દૂરથી એણે યજ્ઞ મંડપના દર્શન કર્યા છે. બરોબર કુવલિયા પેઢી નામનો હાથી હતો, અને હાથીને મદિરાનું સેવન કરાવીને એ હાથી એવો ગાંડો થઈ ગયો હતો. હવે એ હાથી ગાંડો એવો થયો હતો, અને એ જ વખતે બરોબર બલરામ અને કૃષ્ણ અને એના મિત્રો નીકળ્યા. એ સમયે એ હાથીનું રક્ષણ કરવા વાળા જે સૈનિકો હતા એણે કહ્યું કે હવે કૃષ્ણ આવે છે, આને મુક્ત કરો. અને બરોબર કૃષ્ણ જાય છે. સામેની દિશામાંથી એક કુવળિયા પેઢી હાથી આવે છે, અને ભગવાને એની સાથે ઘણા સમય સુધી યુદ્ધ કર્યું છે. ભગવાન કૃષ્ણ એની પાછળ હાથી વારંવાર ભગવાનને એમ થયું કે હવે મારે આનો ઉદ્ધાર કરવાનો સમય નજીક આવ્યો છે. પોતાના હાથની એક મુષ્ટિકા દ્વારા એના મસ્તકમાં પ્રહાર કર્યો છે. અને કુવલિયા પેઢી નામનો હાથી છે ત્યાં મરણને શરણ થયું. ભગવાન કૃષ્ણ બલરામ ગોવાળિયાઓ આગળ વધ્યા. દૂરથી એને ચારુર અને મુષ્ટિક નામના મલ્લો એ જોયા છે. એ મલ્લોએ કહ્યું કે હે ગોવાળિયા, આવી જા અમારી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે, અમારી સાથે દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરવા માટે આવો. કૃષ્ણ કહે કે અમે તો નાના છીએ અને તમારું શરીર તો જુઓ, અમે તમારી સાથે કેમ અમે મલ્લ યુદ્ધ કરી શકીએ? ત્યાં તો બીજો મલ આવ્યો. અરે અમને ખબર છે, અમારા રાજા કંસ જેટલા સેનાપતિ ને સૈનિકો ગોકુળમાં મોકલે ને એ કોઈ પાછા નથી આવ્યા. હે ગોવાળિયા, આવો મારી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે. અને એ સમયે કૃષ્ણ અને બલરામ એની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે એ રણ મેદાનમાં જાય છે. ચારુર અને મુષ્ટિક નામના દ્વંદ્વોની સાથે યુદ્ધ કરે છે. ઘણા સમય સુધી દ્વંદ્વ યુદ્ધ ચાલુ થયું છે, અને અંતે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામે એનો નાશ કર્યો છે. જેવો જેવો ભાવ છે એવા એવા ભગવાને દર્શન આપ્યા છે. અને ત્યાર પછી સુંદર મજાનો મંડપની રચના થઈ હતી, અને એ મંડપમાં ભગવાન કૃષ્ણ, બલરામ, ગોવાળિયાઓ અને નંદ બાબા એ બધા આસન ઉપર બેઠા છે. એક પછી એક જેટલા સૈનિકો યુદ્ધ કરવા માટે આવે છે એમની સાથે ભગવાન દ્વંદ્વ યુદ્ધ કરે છે. પોતાની શક્તિ એમને બતાવે છે, અને ઓલા સેનાપતિઓ અને સૈનિકો એની શક્તિ કૃષ્ણ અને બલરામને બતાવે છે. અને પછી ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામે મનોબળ નક્કી કર્યું. બલરામે કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, જો ઓલો દુષ્ટ કંસ બેઠો છે. અને જ્યાં કૃષ્ણએ દૂરથી કંસને જોયા છે, અને તરત જ ઝડપથી પગથિયા ચડી સિંહાસન ઉપર બેઠા હતો કંસ એનો હાથ પકડ્યો અને નીચે બેસડીને એની સાથે યુદ્ધ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી વારંવાર કંસ બચી જાય છે, પણ ભગવાન કૃષ્ણ એમની પાછળ દોડી વળી પકડી અને વળી એની ઉપર પ્રહાર કરે. અને આ તરફ કંસ પોતાની શક્તિ દ્વારા એ પ્રયોગ કરે, કૃષ્ણને મારવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ એ સમયે કૃષ્ણ ત્યાંથી અદૃશ્ય થાય છે. કૃષ્ણને એમ થયું આવા દુષ્ટ આવા પાપીને બહુ જીવવા ન દેવાય. ભગવાને એક મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો અને કંસના શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા. દેવતાઓ બધા આકાશમાંથી જય જયકાર કરવા લાગ્યા છે. કૃષ્ણ કનૈયા જય. શ્રી કૃષ્ણએ કંસ રાજાને યમપુરીમાં પહોંચાડ્યા છે. આ તરફ કંસની પત્ની અસ્તિ અને પ્રાપ્તિ
એ બંને એમના પિતાના ઘરે જાય છે. સૌ પ્રથમ ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામ કંસના જેટલા સેનાપતિઓ, જેટલા સૈનિકો હતા, દુષ્ટો હતા, એ બધાનો વિનાશ કર્યો છે. અને જે પ્રભુને માનતા હતા એ પ્રભુની સેવામાં જોડાણા છે. પ્રભુની સેવામાં જોડાણા છે. કૃષ્ણએ આજ્ઞા આપી છે, એવી આજ્ઞા આપી છે કે ચાલો મથુરાના રાજા ઉગ્રસેનને આપણે છોડાવવા માટે ક્યાં છે? તો કહે છે કે તો જેલમાં બંધન, એને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા છે, એ તો બંધનમાં છે. ચાલો આપણે હવે એને મુક્ત કરવા માટે જવાનું છે. સૌ પ્રથમ ઉગ્રસેન એ જેલમાં હતા એને મુક્ત કરે છે. ઉગ્રસેન બે હાથ જોડીને કૃષ્ણને કહે છે, તમે આ દુષ્ટ અને આ પાપી કંસનો વિનાશ કર્યો, આ મથુરાનું રાજ્ય હવે તમે ભોગવો. કૃષ્ણ કહે છે કે નહીં, આ મથુરાના રાજા તો તમે જ છો. તમારા જ પુત્રએ તમારી પાસેથી ઝૂંટવીને લઈ લીધું હતું. આ રાજ્ય તો તમારું જ છે. તમે જ આ નગરના રાજા છો. એનો રાજ્યાભિષેક થયો છે. એનો રાજ્યાભિષેક થયો ત્યાર પછી વસુદેવ અને દેવકીને બંધનમાંથી મુક્ત કર્યા છે. કૃષ્ણ અને બલરામ જાય છે. એક પછી એક દરવાજા મોટા મોટા લોખંડના છે. તરત જ ફટાફટ દરવાજા માંડ્યા છે ખોલાવા. 7 દરવાજા ખુલ્યા અને અંદર ગયા તો દેવકી અને વસુદેવ એમના હાથમાં જકડાયેલી બેડી છે, પગમાં પણ એ સાકળથી જકડાયેલી બેડીઓ છે. કૃષ્ણએ આજ્ઞા આપી છે, બંધનમાંથી એમને મુક્ત કર્યા. દેવકીએ તરત જ કૃષ્ણને લઈ અને પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યા છે. માતા દેવકી કહે છે કે હે લાલા, જરા મને તારા શરીર ઉપરના ઘા મને જરા જોવા તો દે. રાજા કંસે વારંવાર અનેક પ્રકારના સેનાપતિઓને, સૈનિકોને, અનેક પ્રકારના દુષ્ટ લોકોને એ વૃંદાવનમાં મોકલી, ગોકુળમાં મોકલી અને વારંવાર તારા ઉપર પ્રહાર કરાવ્યા છે. કૃષ્ણ હસતા હસતા કહે છે, અરે માં, તારા આશીર્વાદ હોય તો મને કાંઈ થાય? જુએ છે તો શરીરમાં એક પણ ઘા દેખાતો નથી. દેવકી માતા કૃષ્ણને પોતાના ખોડામાં લઈ અને મસ્તક સૂંઘવા લાગ્યા છે. ભાગવતકાર કહે છે, વસુદેવ અને દેવકીને મુક્ત કર્યા, એમને વંદન કર્યા છે. ઉગ્રસેનને રાજ્યાભિષેક કર્યો છે. અને આ તરફ શ્રી કૃષ્ણ નંદ બાબા અને ગોવાળિયાઓની પાસે આવે છે. ઘણા બધા દિવસ પસાર થઈ ગયા. કૃષ્ણ એટલું જ કહે છે કે બાબા, મારી માતા હવે યાદ કરતી હશે. ગોવાળિયાઓને કહે છે, તમારી માતાઓ તમને યાદ કરતી હશે, હવે તમે ઝડપથી ગોકુળમાં પધારો. નંદ બાબાને આશ્વાસન આપ્યું છે. કૃષ્ણ કહે છે કે બાબા, મારી મા યશોદાનું ધ્યાન રાખજો. અને હે બાબા, એ કદાચ જમે નહીં, કદાચ પાણી ન પીવે તો તમે એને અવશ્ય કહેજો કે લાલો પાછો આવશે. વારંવાર નંદ બાબાને આશ્વાસન આપે છે. નંદ બાબા અને ગોવાળિયાઓ કૃષ્ણ અને બલરામને મળી વસુદેવ અને દેવકીને વંદન કરી અને નંદ બાબા, ગોવાળિયાઓ એ બધા હવે ગોકુળ તરફ જાય છે. આ તરફ વસુદેવને એવી ઈચ્છા હતી કે મારે બલરામ અને કૃષ્ણને હવે યજ્ઞો પવિત્રના સંસ્કાર સમર્પિત કરવા છે. ગર્ગાચાર્ય પાસે જઈ વંદન કરી અને વિનંતી કરે છે કે ગુરુદેવ, તમે જે મુહૂર્ત આપો તે દિવસે મારા આ બંને દીકરાને મારે હવે જનેવ ધારણ કરાવી છે. ગર્ગાચાર્ય એટલું જ કહે છે કે તમે એને હવે ક્ષિપ્રા નદીને કિનારે ઉજ્જૈન નામની નગરી અને ત્યાં સાંદીપની નામના ઋષિનો આશ્રમ છે, ત્યાં હવે વિદ્યા મેળવવા માટે
આપણે બલરામ અને કૃષ્ણને ત્યાં મોકલશું. સુંદર મુહૂર્ત લીધું છે. એ મુહૂર્ત પ્રમાણે એ બંનેના જનોય સંસ્કાર થયા છે અને વિદ્યાભ્યાસ માટે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં બલરામ અને કૃષ્ણ ત્યાં પહોંચ્યા છે. બંને ભાઈઓ સાંદીપની ઋષિને ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ અર્થે ગયા છે. નિત્ય ગુરુદેવનો આદર કરે છે, એમની સેવા કરે છે, વનમાં જાય છે. વનમાંથી સમિધ લઈ અને યજ્ઞશાળામાં પહોંચાડે છે. ગુરુ માતાને વંદન કરે છે, ગુરુ માતાની સેવા કરે છે. નિત્ય એનો ક્રમ હતો. એવામાં એક દિવસ કૃષ્ણની સાથે પોરબંદર નામના નગરના એક બ્રાહ્મણ પુત્ર એટલે કે સુદામા એ એમની સાથે અભ્યાસ કરતા હતા. કૃષ્ણના મિત્ર હતા. હવે એક દિવસ બને છે એવું કે ગુરુ માતાએ એક પોટલીમાં એક મુઠ્ઠી એક ચણા કૃષ્ણ અને વાસુદેવ માટે, કૃષ્ણ અને સુદામા માટે આપે છે. ગુરુદેવની આજ્ઞાનું પાલન કરીને સમિધ લેવા માટે વનમાં જાય છે. અનાયાસે મુશળધાર વરસાદ પડે છે અને વરસાદ ચાલુ થયો અને એનાથી બચવા માટે એક વૃક્ષ ઉપર એક કૃષ્ણ ચડી ગયા છે અને એક વૃક્ષ ઉપર એ સુદામા ચડી ગયા છે. વૃક્ષ ઉપર એ ચડી ગયા છે અને મુશળધાર વરસાદ ચાલુ થયો છે. અને એ વખતે બરોબર સુદામાને ભૂખ લાગી છે, કૃષ્ણને પણ ભૂખ લાગી છે. અને સુદામાએ મનોમન વિચાર કર્યું છે, એક મુઠ્ઠી એક ચણા છે અને આ ચણા, આ દાળિયા મારે કૃષ્ણને નથી દેવા. ભાગવતકાર લખે છે કે કદાચ જો હું આ ચણા કૃષ્ણને ખવડાવું, કૃષ્ણને જો એ ચણા આપું તો એ કૃષ્ણ પણ દુખી થશે. આ સુદામાનો એક પ્રેમ હતો, એક મિત્રતા હતી અને એને કારણે એક મુઠ્ઠી એક દાળિયા આપ્યા હતા. ગુરુ માતાએ એ સુદામા પોતાના મુખમાં ધીમે ધીમે મેળા છે પધરાવવા. એક તરફ અનરાધાર વરસાદ આવતો હતો, એ કડાકા અને ભડાકા વીજળી થતી હતી અને બંને ડરતા ડરતા એ વૃક્ષ ઉપર થરથર ધ્રુજતા હતા. ધીમે ધીમે એ સુદામા મેંડા છે દાળિયા ખાવા. કૃષ્ણએ કહ્યું કે હે દામા, ગુરુ માતાએ આપેલા ઓલા એક મુઠ્ઠી એક ચણા મને ભૂખ લાગી છે, મને આપને. સુદામા કહે છે એ તો મારી પાસે તો છે નહીં. કૃષ્ણ કહે છે કે તારા બંને દાંતનો અવાજ આવે છે, તું કંઈક ખાશો? સુદામા કહે છે કે નહીં, આ ઠંડી લાગી છે કાના, આ ઠંડીને કારણે મારા બંને આ 32 દાંત છે અથડાય છે, બાકી મારી પાસે એ દાળિયા છે જ નહીં. ખબર નહીં કે પડી ગયા હશે. અને એ સમયે સુદામા કૃષ્ણ માટે, પરમાત્મા માટે એ ખોટું બોલ્યા છે અને એ દાળિયા પોતે ખાઈ ગયા છે. ભાગવતકાર કહે છે કે એ દાળિયા જે ખાઈને એને ત્યાં લક્ષ્મીજી નિરંતર નિવાસ ન કરે, ક્ષય થાય છે. અને એને કારણે સુદામાને ખબર પડી ગઈ કે આ જે રાજાને ત્યાંથી આ દાળિયા આવ્યા છે આશ્રમમાં, અને જે દાળિયા ખાશે ને એને ત્યાં લક્ષ્મી નિરંતર વાસ નહીં કરે. એટલે સુદામાએ એક મુઠ્ઠી એક દાળિયા હતા પણ કૃષ્ણને નથી આપ્યા. ભાગવતકાર કહે છે જો કૃષ્ણ ખાય તો કૃષ્ણ પણ દુખી થાય. અને સુદામાનો એ મિત્રતાની સાથે, કૃષ્ણની સાથે મિત્રતા છે, એ પ્રેમ છે. અને એને કારણે સુદામા વિચાર કરે છે ભલે મને દુઃખ પડે પણ મારે મારા લાલાને, મારા કૃષ્ણને એ દુઃખી થાય એ હું ન જોઈ શકું. એક મુઠ્ઠી એક એ દાળિયા પોતે ખાઈ ગયા છે. વરસાદ ધીમે ધીમે શાંત થયો
કૃષ્ણ અને સુદામા વૃક્ષમાંથી ઉપરથી નીચે ઉતરે છે અને વાતો કરતા 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 ગુરુના આશ્રમમાં જાય છે. ગુરુના આશ્રમમાં પહોંચ્યા છે. એ વખતે એક પછી એક દિવસ પસાર થતા 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 વિદ્યા ગ્રહણ કરવા માટે બંને ભાઈઓ સુદામા વગેરે એમના મિત્ર બન્યા છે. અને કૃષ્ણ અને બલરામે 64 દિવસમાં 64 કળાઓ એ કંઠસ્થ કરી લીધી છે. ભાગવતકાર લખે છે કે એ સમયે એ આશ્રમનો નિયમ કે જે અભ્યાસ કરવા આવે એની પાસે એક વૃક્ષ એ ગુરુદેવ એની પાસે વવાવે છે. સુંદર મજાનો રોપ લઈ અને કૃષ્ણ અને બલરામ આવે છે આશ્રમમાં. એ ખનન કરી ખાડો ખોદી અને વૃક્ષનો એ રોપો એમાં પધરાવી અને એનું જતન કરે છે. કૃષ્ણ બલરામ સાંદીપની ઋષિ પાસે આવી અને બે હાથ જોડે છે. ગુરુદેવ, આપને જે કાંઈ ઈચ્છા હોય એ માગો, અમે તમને ગુરુ દક્ષિણામાં શું આપીએ? આપ માગો. સંદીપની ઋષિએ કાંઈ માગ્યું નથી. હે કૃષ્ણ, હે બલરામ, મારે તો કાંઈ જોતું નથી, પણ તમારી માતા પાસે જાઓ અને એને કાંઈ ઈચ્છા હોય તો પૂછી લ્યો. ગુરુ માતા પાસે જાય છે, એને વંદન કરે છે. પણ ગુરુ માતાને ખબર હતી કે આ જે બંને દીકરા છે કોઈ સામાન્ય નથી. એને કારણે ગુરુ માતા ધીમેકથી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, મારી એક ઈચ્છા છે. મારો એકનો એક દીકરો, અમે જ્યારે પ્રભા ક્ષેત્રમાં એટલે કે વેરાવળ સોમનાથ બાજુ ગયા હતા અને એ સમયે મારો એકનો એક દીકરો દરિયામાં બરોબર સ્નાન કરવા માટે ગયો અને ખબર નહીં તે જ દિવસે દરિયામાં એનું મૃત્યુ થયું છે. હે કૃષ્ણ, મારે મારા દીકરાને એ જોવો છે, દીકરો મારે જોતો છે. કૃષ્ણ કહે છે કે હે માં, એમાં જરા પણ તમે ચિંતા કરો માં, હમણાં જ હું જાઉં છું અને પ્રભા ક્ષેત્રમાંથી તમારા દીકરાને લઈને હું આવું છું. માતાને આશ્વાસન આપી અને કૃષ્ણ એ સમયે પ્રભા ક્ષેત્રમાં પહોંચ્યા છે. પ્રભા ક્ષેત્રમાં સોમનાથ મહાદેવને દર્શન કરી અને સમુદ્ર કિનારે આવે છે. સમુદ્ર કિનારે એવા એ સમયે કહે છે કે હે વરુણદેવ, હે સમુદ્રદેવ, તમારા જ આ દરિયામાં અમારા ગુરુનો પુત્ર એ તમે લઈ લીધું છે, ઝડપથી અમને પાછો આપો. સ્વયં વરુણદેવ આવ્યા છે, બે હાથ જોડીને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, એ અમારી પાસે નથી, પણ અમારા જ પેટાળમાં એક પંચજન નામનો એક મોટો દૈત્ય શંખનું રૂપ લઈ અને રહે છે. કદાચ એણે પોતાના ઉદરમાં કદાચ પધરાવ્યું હશે. અને એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ દરિયામાં એ ડૂબકી લગાવી છે. પંચજન નામનો દૈત્ય હતો, એની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે, એનો વિનાશ કર્યો. પણ એમની પાસે પણ એ પુત્ર હતો નહીં. ભગવાન કૃષ્ણને ખબર પડી કે આ તો યમરાજાની નગરી એટલે કે સંયમની નગરી, ત્યાં એ અમારો ગુરુનો પુત્ર પહોંચી ગયો છે. એ સમયે ભગવાને સ્વયં શ્રી હરિ એ કૃષ્ણચંદ્ર એ યમપુરીમાં ગયા છે. યમરાજાને ખબર પડી, દ્વાર સુધી આવ્યા છે. હે કૃષ્ણચંદ્ર, આપનું સ્વાગત છે, બોલો, આપણે આપ આજ્ઞા આપો. અને એ સમયે કૃષ્ણ કહે છે કે અમારો ગુરુદેવ અને ગુરુ માતાની એવી ઈચ્છા છે, એમનો એકનો એક પુત્ર મરણને શરણ થયો છે, એ અમે લેવા માટે હું આવ્યો છું. એ સમયે યમરાજા કહે છે કે આ છે તમારો ગુરુનો પુત્ર, કૃષ્ણ, તમે લઈ જઈ શકો છો. લઈ અને તરત જ એ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં આવે છે. આશ્રમમાં આવી અને કહે છે કે હે ગુરુ માતા, લ્યો તમારો દીકરો. એ વખતે કૃષ્ણ અને બલરામ ઉપર ગુરુ માતા અને સાંદીપની ઋષિ ખૂબ જ રાજી થયા છે. એને ઈચ્છિત વરદાન આપ્યા છે. ઈચ્છિત વરદાન આપ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા
કૃષ્ણ અને બલરામ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી 64 કળાઓ એ શીખી અને એ હવે ધીમે ધીમે મથુરા તરફ આવે છે. મથુરામાં આવ્યા છે. એક પછી એક દિવસો પસાર થાય છે. એક દિવસ બરોબર રાત્રિનો સમય હતો અને રાત્રિના સમયે કૃષ્ણ એ મથુરાની અટારીએ ગોકુળ તરફની એ દિશામાં વારંવાર જોયા રાખે છે. થોડીક વાર આકાશ તરફ જોવે, થોડીક વાર એ જે દિશામાં ગોકુળ છે એ દિશા તરફ જોવે છે. અને એવામાં બૃહસ્પતિના શિષ્ય એવા ઉદ્ધવજી ત્યાં આવ્યા છે. કૃષ્ણને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમે શું વિચારો છો? કૃષ્ણ કહે છે, મને મારા મિત્રો યાદ આવ્યા છે. મને બધી ગોકુળની એ વૃંદાવનની એ ગોપીઓ મને યાદ આવી છે. મને મારા મિત્રો યાદ આવ્યા છે. મને મારી કપિલા ગાય યાદ આવી છે. ઉદ્ધવજીને મનમાં ને મનમાં એક અહમ હતો, એક અભિમાન હતું. ભાગવતકાર લખે છે, કૃષ્ણ જરા એની પરીક્ષા કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે. હે ઉદ્ધવજી, ખબર નહીં એ યાદ આવે છે અને સાથે સાથે આજે મારું માથું એવું દુખે છે, એવું દુખે છે, મટતું જ નથી. કૃષ્ણએ જ્યારે કહ્યું ત્યારે ઉદ્ધવજી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, એ ગોપી તો બધી ગામડાની ગોપીઓ, એ બધી ભોળી ગોપીઓ, એ બધી અભણ ગોપીઓ, એ કાંઈ તને યાદ નહીં કરતી હોય. હે લાલા, એ બધું તું ભૂલી જા અને અહીંયા રાજમહેલમાં તું આનંદ કર. અહીંયા 56 ભોગ છે, એટલું જ નહીં, ત્યારે જે પદાર્થ ખાવા હોય એ તો ખાલી આજ્ઞા આપ તો સૈનિકો દોડીને લઈ આવશે. કૃષ્ણ કહે છે કે ઉદ્ધવજી, હું એ જ વિચારું છું કે મને જે આનંદ ગોકુળમાં મળ્યો છે ને, એ આનંદ મને અહીંયા મથુરામાં નથી મળતો. એ બધા ભલે કદાચ સૈનિકો હોય, સેનાપતિઓ હોય, રાજા હોય, રાણીઓ હોય, પણ મને જે આનંદ ગોકુળમાં મળ્યો તો, મને જે વૃંદાવનમાં મારા મિત્રોની સાથે જે મેં આનંદ કર્યો છે ને, એ આનંદ મને અહીંયા મળતો નથી. અને ખબર નહીં એની યાદી થઈ, એની સ્મૃતિ થઈ અને મારું મસ્તક દુખવા લાગ્યું છે. તરત જ ઉદ્ધવજી દવા લઈને આવે છે, ઔષધિઓ લઈને આવે છે. હે લાલા, આ ઔષધિ તને હું લગાડી દઉં. કૃષ્ણ કહે છે કે હે ઉદ્ધા, આ ઔષધિથી મારું મસ્તક નહીં મટે. કૃષ્ણ આજે ઉદ્ધવજીની પરીક્ષા કરે છે. કહે છે હે ઉદ્ધા, એક ઉપાય છે કે આ મથુરામાં કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય, કોઈ એવો જીવ હોય, કોઈ એવો મનુષ્ય હોય અને એના ચરણની માટી મારા મસ્તક ઉપર જો હું લગાડું તો અવશ્ય મારું શિર દર્દ છે, મારું મસ્તક દુખે છે, એ તરત જ મારું મસ્તક એ મને મટી જાય. ઉદ્ધવજી વિચાર કરે છે, આટલી બધી ઔષધિઓ છે અને આનાથી ન મટે અને લાલા એનાથી મટી જાય. કૃષ્ણ કહે છે કે ઉદ્ધવજી, મને ખબર છે જ્યારે જ્યારે ગોકુળમાં હું રહેતો હતો અને જ્યારે જ્યારે મારું મસ્તક દુખે ને, ત્યારે ઓલી અભણ ગોપીઓ પોતાના ચરણની એ માટી મારા મસ્તકે લગાડે ને, એટલે મારા મસ્તકની પીડા શાંત થઈ જાય. ઉદ્ધવજીને વારંવાર પરીક્ષા કરે છે, પણ ઉદ્ધવજી એનો એક ને એક વાત કરે છે, કારણ કે બૃહસ્પતિના શિષ્ય, અને મનમાં એ વિચાર આવે છે. ઉદ્ધવજી કહે છે કે લાલા, કાંઈ વાંધો નહીં, તો હવે હું મથુરામાં ફરીને આવું છું અને કોઈ એમના ચરણની રજ આપી દે ને, તો તારું મસ્તકની જે પીડા છે એ શાંત થઈ જાય. અને એ સમયે એ ઉદ્ધવજી
મથુરાના નગરમાં એ ફરે છે, બધાની પાસે એ ચરણની રજ માગે છે, પણ બધા જ ના પાડે છે કે અરે હે ઉદ્ધવજી, અમે તો અમારા ચરણની રજ આપી દઈ, પણ અમને પાપ લાગશે. કોઈ ચરણની રજ આપતું નથી. ઉદ્ધવજીને કહે છે, કૃષ્ણ કહે છે, હે ઉદ્ધા, તારા ચરણની રજ મને આપી દે. ઉદ્ધવજીને ખબર હતી આ તો 14 બ્રહ્માંડનો નાયક છે, શ્રી હરિ છે, અને મારા ચરણની જો હું રજ એને આપું તો મારે નરકમાં વાસ કરવો પડે. અને એ વખતે ઉદ્ધવજી કહે છે, લાલા, મારા ચરણની રજ તો હું આપી દઉં, પણ મારે નરકમાં જવું પડે. ઉદ્ધવજી કહે છે, બીજો કઈ ઉપાય હોય તો કહો, એ ઉપાય કરવા માટે હું તૈયાર છું. અને એ સમયે કૃષ્ણ કહે છે કે તમે કદાચ ગોકુળમાં જાઓ અને ગોકુળમાં જઈને ગોપીઓને કહો કે લાલાનું મસ્તક બહુ દુખે છે. ઉદ્ધવજી કહે છે, કઈ સંદેશો આપવો છે? પણ જ્યાં કાગળ લઈ અને ભગવાન કૃષ્ણ સૌપ્રથમ સંબોધનમાં લખે છે પૂજ્ય માં, અને માં શબ્દ યાદ આવ્યા અને કૃષ્ણના નેત્રમાંથી ટપક ટપક આંસુ પડવા લાગ્યા છે. આગળ એક પણ શબ્દ કૃષ્ણ લખી શક્યા નથી. માં એવો શબ્દ લખી પૂર્ણ વિરામ મૂક્યું છે. કાગળ બરોબર એ પેક કરી અને ઉદ્ધવજીને આપે છે. અને ઉદ્ધવજી એ કાગળ લઈ અને હવે મથુરા તરફથી એ ગોકુળમાં જાય છે.